स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विच सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। गुरदासपुर लोक सभा जिमनी चोण के ऐलान तो बाद सारिया ही पार्टियां ने अपने कमर कस्से कस लए। पंजाब दे विच नवीं सरकार बनन तो बाद अते 2019 दियां लोक सभा चोणों तो पहला ये चोण बहुत सारे मायने रखती है। जिथे भाजपा अपना किला बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, उत्थे ही कांग्रेस लिए यह सीट एक वड्डी चुनौती रहेगी। हाल ही हुई चोणों के आप दा गुरदासपुर के किसी भी विधान सभा हल्के खाता नहीं खुल सकिया, तो कोशिश रहेगी आप दी कि खाता खुलिया जाए। इस तरह अपना पंजाब पार्टी के सरप्रस्त सुच्चा सिंह छोटेपुर होरां दा जादू हुण किन्ना क चल सकेगा, यह भी वेखना दिलचस्प होएगा। सो किस तरह दी तैयारियां ने, किस तरह के समीकरण बननगे, इसे ते ही विचार चर्चा करांगे। साडा खास मेहमान मौजूद ने। सब तो पहला जान पछाण करा दीए, फिर अगे वधदे हां। विनीत जोशी जी साडा मौजूद ने, जनरल सकत्तर ने पंजाब भाजपा के, और इस दे नाल ही शमिंदर कौर संधू जी मौजूद ने, बुलर ने अपना पंजाब पार्टी के। जसतेज सिंह जी मौजूद ने, बुलर ने आम आदमी पार्टी के। जंगवीर सिंह जी मौजूद ने, बुलर ने श्रोमणी अकाली दल के। और गुरबीर सिंह भट्ठल साडे नाल मौजूद ने, बुलर ने पंजाब कांग्रेस के। स्वागत है सारे मेहमानों का। जोशी साहब, शुरुआत थोड़े तो करांगा मैं, क्योंकि तुहाडा ही पुराना किला है और पूरी कोशिश तुसीं करोगे ये किला बचाने की। पर एक गल बड़ी दिलचस्प देखने को आई है कि किसी भी पार्टी ने हाले तक अपना उम्मीदवार नहीं ऐलानिया। सारे इंतजार कर रहे हैं कि पहल कौन करे। वैसे बीजेपी का तो इतिहास है कि सब तो लेट आते हैं। साडी जिहड़ी अपनी प्रीलिमिनरी मीटिंग है वो कल दिल्ली च राती हुई है, जिस विजय सांपला जी साडे पंजाब के प्रभारी प्रभात झा जी और नैशनल जनरल सैकटरी ऑर्गेनाइजेशन रामलाल जी तीनों ने बैठ के आपस में विचार विमर्श किया है। और कल असी अपनी स्टेट इलैक्शन कमेटी की मीटिंग सद्दी है 3 बजे जलंधर के अंदर। और मैं लगता उतों साडी पार्टी कोई ना कोई पैनल रिकमेंड करेगी और जल्दी ही जड़ा है साडी सेंट्रल पार्लीमेंट्री बोर्ड जड़ा है स्टेट की रिकमेंडेशन से विचार करके कैंडीडेट ऐलानेगी। और वैसे क्योंकि जब चोणां होंदियां, चोणां जड़ियां ये शुभ समा नाल भी जुड़ियां होंदियां, मुहूर्त नाल भी जुड़ियां होंदियां। सो 21-22 दे 2 दिन नवरात्रे 21 तो शुरू होने ने। सो मैनूं उम्मीद है कि हर एक पार्टी का ऑलमोस्ट 21-22 नूं ही, चाहे कैंडीडेट पहले अनाउंस हो जाए, पर नॉमिनेशन जड़े 21-22 नूं ही फाइल होण। पिछले लोक सभा चोणों दे विच और इस बार दी लोक सभा जिमनी चोण दे विच बड़ा वड्डा फर्क रहेगा। पिछली बार मैनूं लगदा कि सूबे दे विच सरकार जिहड़ी तुहाडी गठजोड़ दी सरकार सी, इस बार कांग्रेस दी सरकार है, कितना को मुश्किल रहने वाला। देखो इस कोई दोरावा नहीं है कि भी ये जिहड़ी पंजाब च कांग्रेस सरकार है उद वर्सेस बीजेपी एसएडी है। इट इज़ नॉट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी एसएडी। और जिहड़ी रूलिंग पार्टी होंदी है वो अपना सारा तामझाम लैके, मिनिस्टर्स लैके, सीनियर लीडर्स लैके उत्थे बैठ जाती है और प्रशासनिक एडवांटेज भी उन्होंने होंदा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी सीट का जो इतिहास चला आ रहा है, 4 विचों 1 बार कांग्रेस कोल गई, 3 बार साडे कोल रही। और मैनूं नहीं लगता कि भी इस बार भी लोग कोई हुण तां देखो ना तुसीं, हुण पिछले 20 साल का देख लो, पिछले 20 साल का ट्रेंड भी चंगा लंबा ट्रेंड होता है। और इस तो अलावा एक गल होर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो असैंबली इलैक्शंस की जिहड़ी चोण होंदी है, इट इज़ मोर ऑन स्टेट इशूज़, मोर ऑन लोकल इशूज़। वैन इट कम्स टू पार्लीमेंट इलैक्शन तां ये जिहड़ियां इहदे अंदर जिहड़े नैशनल एक सेकंड दो, नैशनल इशूज़ मैटर करते हैं। पर इत्थे 2 कंबीनेशन होएगा, जिथे असी अपने मोदी गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स की गल करांगे एट द सेम टाइम जिहड़ी इस सरकार दे 6 महीने की कारगुजारी उस से भी खुल के चर्चा होएगी। और वो भी इस करके होएगी, वो भी इस करके होएगी क्योंकि इन्हां दे लोकल चुने हुए एमएलए ने, क्योंकि अरुणा चौधरी शिक्षा मंत्री उत्थे ने, त्रिपत सिंह बाजवा उत्थे ने, और सारी कैबिनेट उत्थे आके बैठी होएगी। जब सारी कैबिनेट उत्थे बैठेगी तो बार-बार असी क्वेश्चन किदी कांग्रेस ना क्वेश्चन तो उठेगा ना जी। 6 महीने की कारगुजारी कितों नठ लैणगे, दसना पैना ना। हुण तुसीं कह रहे हो कि सेंटर दे इशू होंदे दोनों बैक के बैक दोनों। फिर मैं नाल राइडर लगाया क्योंकि पूरी कैबिनेट उत्थे बैठी होएगी, क्योंकि सीनियर लीडरशिप बैठी होएगी, क्योंकि उत्थे मिनिस्टर्स घुम रहे होणगे तो क्वेश्चन तो उठणगे ना जी। गुरदासपुर के किसान ने 19 जून नूं जब कैप्टन साहब ने पूर्ण कर्जा माफी दी हुई है। जोशी साहब आप आने वापस आने हैं, ये तो शुरुआत है। गुरबीर जी, जदों भी इलैक्शन होंदी है, जिहदी स्टेट दे विच सरकार होंदी है, मन के चलिया जांदा कि कुछ ना कुछ फायदा उसनूं मिलदा ही मिलदा। हुण मैनूं ये तुसीं दसो कि तुहाडी पार्टी है जिहड़ी ये चोणां किस बिहाफ ते लड़ेगी। 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड तुसीं दिखा के लोकां दे सामने वोट मंगोगे, या जो विधान सभा चोणां दौरान तुसीं लारे लाए सी या वादे कीते सीगे उन्हां ते ही फुल चढ़ाउण दी कोशिश करो। इस दे विच है जी साडी सरकार बड़ी नूं 6 महीने होए आ एंड असीं ਜਿਹੜੇ वादे कीते सी उन्हां ते असीं पूरे जोर नाल लगे हुए हैं। चाहे वो ड्रग्स दा मसला होवे, असीं सैल बनाए ने नारकोटिक्स एंड पूरा करने वाला कोई कदम वधाया है? बिल्कुल जी, देखो पूरा कदम
ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਵੋਟ ਮੰਗੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਉਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲੋਨ, ਕੋਈ ਵੇਵਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਥ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਨਾਲ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ, ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਰ ਭਾਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੋਗੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਉਤਰੇਗਾ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋਊਗਾ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਏਰੀਆ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਕੰਸੀਡ, ਬਟ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਾਊਂਡ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ। ਤੇ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर श्योर ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਆਪ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਏਗੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੌਰਟ ਆਫ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਮਿਸਟੇਕ, ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਕੰਸੀਡ, ਬਟ ਦੈਟ ਮਿਸਟੇਕ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਰਿਪੀਟਡ। ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦਿਖਾਣਗੇ ਕੰਮ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਦਿਖਾਣ ਲਈ? ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਦਿਖਾਣ ਲਈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਫੇਲੀਅਰਸ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਵੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ 13ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 4 ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੈਂਟਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲਓ। ਯੂਨੀਅਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵੇ ਹੈ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਐਂਡ
ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜਗਵੀਰ ਜੀ। ਕਹੋ ਗਲਤ ਹੈ ਜਗਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਸਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਗਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਸਰ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਗਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਾਸਾ ਮਾਰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਹਰਾ ਪਾਣਗੇ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਿਓ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੋਲਡ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ? ਵੋਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ? ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਹਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ 1,73,325 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ, ਔਰ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਪੱਠਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਲਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ RTI ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ 108 ਨੰਬਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪਟਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਪਤਾ ਦਾਂਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਫੇਅਰਸ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਹੁਣੀ 26,000 ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਹਟੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਆਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੌਬਸ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰੈਸਟਸ ਹੋਈਆਂ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਸੋ
ਚਲੋ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਡਾਟ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧੀਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ 'ਚ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 40 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਹੋ, ਸੋ ਉਸ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਨਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਜਨਰਲੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨया ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਪੀਟੀਸੀ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ। ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਭੱਠਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ GST ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੋਏ ਹੈ, GST ਦਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਆ, ਵਿਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ GST ਦਾ ਵੀ ਨੀਡ ਨਾਟ ਵਰੀ, ਹੁਣ GST ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕ GST ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਈਟ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਵਰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ BJP ਸੈਂਟਰਲੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉੱਥੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA 7 ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਘੁੰਮਣਗੇ, 2 ਮੰਤਰੀ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਗੱਲ ਆ ਗਏ, ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ? ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ BJP ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਜਨ ਜਿੰਨੀ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.25 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1700 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਯੈਸ, ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1700 ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BSP ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫॉर ਛੋਟੇਪੁਰ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर एवरीवन। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜੀ ਛੱਡਣ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੜੈਚ ਜੀ ਛੱਡਣ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਈ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ 100 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, 20 ਤੇ ਜਾਂ 22 ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗ ਸਕੋ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ।
ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦੋਨੋਂ ਬੋਥ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟ ਥਿੰਗਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 90 ਜਾਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਯੈਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਫੋਰਗੇਟ ਕਿ 3 ਡਿਕੇਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰ ਐਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਰ ਅ ਸਟੇਟ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏਗਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਗਈ ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕੀ ਹੈ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮਤਲਬ ਐਟਲੀਸਟ ਨਾਟ ਇਨ ਦਿਸ ਈਅਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਦਾਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਵਾਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ फाइट ऑन कुछ मुद्दों ते असी लड़ाई लड़ीए ठीक है लोगों के मुद्दों ते एक दूजे की कमियां दिखा के नहीं हुण कांग्रेस ते बीजेपी की कर रही है एक दूजे की कमियां दिखाने की कोशिश कर रही है बस अपनी स्ट्रेंथ के उपर लड़ नहीं रहे अच्छा चलो मैं वही गल सुनना चाहता सी तुहाडे तो चलो मैं वापस आना हाँ जी जंगवीर जी काफी अच्छे पॉइंट चलो इन्होंने दस्या कि अपना इलैक्ट्रिसिटी टैरिफ बारे भी दस्या कि कांग्रेस गवर्नमेंट इस च भी फिर गई है ते इत्थों तक कि इन्होंने वधाइयां भी ले लिया ਜਦੋਂ 20 ਜੂਨ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ 20 ਜੂਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੈ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਤੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵਧਾਈਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਵੀਰ ਜੀ where there is a will there is a way ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਪੈਸੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ 3-4 ਸਾਲ ਅੜੀਕਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1997 ਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ अपना अनाउंस करता और नाल दे नाल इंप्लीमेंट करता पहले दिन ही सरकार जदों बनी है ठीक है ये तो होंदा ये तो होंदी पॉलिटिकल विल जेडे वादे है ना उन्हां नूं पूरे करन वाली गल दूजी गल अपना जसतेज जी भाई साहब अपना एक जेडी तुसी गल कीती क्लीन पॉलिटिक्स च मैं तुहाडे बड़ा रिस्पैक्ट करदा भी तुसी इस मुहिम नाल हैगे हो पर किते ना किते तुहानूं भी अपनी अंतरात्मा नूं ते जेडे पंजाबी भी है वो भी सोच रहे ने कि किहड़ी क्लीन पॉलिटिक्स आप लेके आ रही है क्योंकि गुरदासपुर इलैक्शन च गल होगी कि इन्होंने टिकटां क्यों वेचियां जेडे बाहरों यूपी बिहार तो आए सी जेडे इन्हां दे लीडर जिन्हां ने इंचार्ज बनाया सीगा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉਹਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੌਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕੁਲੀਗ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਫੜਾਏ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ पर लोग देख रहे हैं कि की तमाशा कर रही है आप क्लीन पॉलिटिक्स का दावा करके करप्शन च नंबर 1 हो गई आप नंबर 1 चलो चलो मैं एक मिनट देखो नहीं हरप्रीत जी ले ला ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਹੀ ਲੈਣੇ ਕਿ 1700 ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ नहीं पर वो तो छोटेपुर साहब तो हट गए सी ना फिर वोट शेयर ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸਿਰਫ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਦਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ
ਸਰ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਇਹ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਲੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਫਰੀਦੋ ਕਰੋਕਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਟਿਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਐਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ, ਕੌਣ ਦੱਸੋ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਾਰਮਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀਗੀ। ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਲਵਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋ, ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਸਰ, ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। This is not admirable, this is not admirable, this is not admirable। ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ let's be fair। ਹਾਂਜੀ ਜਸਤੇਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਚਲੋ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਚਲੋ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੰਗੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਉਸ, ਚਲੋ ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਜੀ ਸਰ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਟਿਸ ਗੱਲ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਸਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ACP ਮੀਨਾ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਮੀਨਾ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਈਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕੈਨਰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ACP ਮੀਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਸਤੇ ਜੀ। ਸਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੇਅਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੇਅਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ACP ਮੀਨਾ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਮੀਨਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਜਸਤੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ
परख के कसौटी दे विच बंदे लेके आए हैं, ये उम्मीदवार लेके आए हैं, बिल्कुल इन्हां नूं बख्शिया गया, बिल्कुल, बट फिर भी ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਗੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੱਢਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤੇ। 2 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ, 2 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ब्रेक तो बाद दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। साडी विचार चर्चा जारी है और ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਡ ਸਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 44 ਜਾਂ 40 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰ ਜੋ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਕਰੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਬੁੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 50 ਕਰੋੜ 100 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਜੋ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਟਕਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਜੈਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਨੇ GST ਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ, ਔਰ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਖਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਫੰਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, 2-3 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਲਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਫੰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਡੀਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਧੋਖਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਧੋਖਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੜੇ ਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ। ਸੋ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ। ਉਹ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਾਇਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਸੀ 24 ਆਵਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ,
ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਈ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬੀਰ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਸਚੀਵੀਅਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਗਲਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਲੈਬ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਦਾ ਦੋਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ PUU ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ 1600 ਜਾਂ ਕੋਈ 6000 ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨਯ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਟੌਪ ਤੇ, ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਥੋੜਾ। ਗੁਰਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਾਟਨ ਕ੍ਰੌਪ ਜੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਸਭ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੰਗਵੀਰ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਵੰਦ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਧਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋਢੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਉਂਗਲ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੋਡਸ ਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਐਨ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਵਰਕ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ VIP ਕਲਚਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ TV ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ BJP ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ GST ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, FDI ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਨੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਾਂਗੇ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ BJP ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲੇ ਪਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਸਰ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਦੇ ਹਿਟਲਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਛੱਡੋ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ 400 BSP ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ 3 ਦਿਨ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਿੰਗ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਸਟਿੰਗ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੂਠੀ ਕੈਸੇਟ ਸੀ, ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਐ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀ ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਇਮੇਜ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਫਤਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਆ ਉੱਥੇ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। देखो मैं एक गल कहना चाहूँगा, आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं साडा तो हुण तय करेगा पार्लीमेंटरी बोर्ड, पता लग जाएगा। देखो एक गल स्पष्ट है कि भी आम आदमी पार्टी के अंदर सच क्या केजरीवाल, बाकी सब झूठ। प्रशांत भूजन फाउंडर मैंबर करोड़ों रुपए देके जिन्हें पार्टी फाउंड की, उन्हें जब क्वेश्चन मार्क किया एक सेकंड गल नहीं हुण बोलन दो प्लीज। मैं तुहाडी प्लीज बोलन दो। दिस इज रॉन्ग जे क्वेश्चन चक्कन ते बाहर जोगिंदर यादव क्वेश्चन चक्के ते बाहर ते एक सेकंड गल ले लियो, कोई चक्कर नहीं। इहदे नाल चले ठीक है, जे कपिल मिश्रा क्वेश्चन करे तो गलत हो गया। उस तरह मैं पट्ठल जी की गल का जवाब देना चाहूँगा कि पट्ठल जी ने कहा कि भी जड़ा 10 साल की कारगुजारी सारी गल्लां तुहाडी ठीक है। मैं एक गल कहना चाहूँगा, 10 साल असी लोगों की सेवा की पंजाब च। अकाली भाजपा ने, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साढ़े तो वधिया सेवा मॉडल दिखाया लोगों को कि तुहाडी वधिया सेवा कर सकते हैं। कांग्रेस का सेवा मॉडल वधिया निकलिया, लोगों ने वोटां पातियां, पर 6 महीने च सेवा मॉडल का रिजल्ट की है हुण लोग पुछणगे। मैं एक गल होर आखिर च कहना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट गल है, ध्यान नाल समझ जरूरत है कि बीजेपी नु लास्ट बीजेपी नु 4 लाख बीजेपी नु 4 लाख 80,000 वोटां पिछले इलेक्शन च पई हैं। ठीक है, गल तां खत्म होण दो, 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 गल तां खत्म होण दो। सिटिंग एमपी साडा है, आम आदमी पार्टी नु पईयां सी 1,73,000, सो 3 लाख दा सफर तय करना है। इस साडी लड़ाई दे अंदर आम आदमी पार्टी किते एग्जिस्ट नहीं करदी। 1,73,000 छड्डो, सारा चाहिए। खत्म होन दो, गलता खत्म होन दो, गलता खत्म होन दो, गलता खत्म होन दो। जे जमानत जब्त की गल करते हैं, केजरीवाल की भी गुजरात जमानत जब्त हुई है, देख लिया करो, उत्थे भी जब्त है। गलता खत्म होन दो, गलता खत्म होन दो, और गलता खत्म होन दो, वीर जी गलता खत्म होन दो। एक सेकंड जमानत जब्त हुई है तुहाडियां भी, ओहो जमानत तुहाडी जब्त हुई है, केजरीवाल की जमानत जब्त हुई, अरे केजरीवाल की जमानत जब्त हुई। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, साडा कैंडीडेट जड़ा हैगा वो 21 और 22 ਨੂੰ पार्टी अनाउंस कर देगी और नॉमिनेशन फाइल करेगी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਗਿਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਈ 2, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 3, और चौथा जड़ा हुण प्रॉब्लम की आनी जब उत्थे कांग्रेस की पूरी कैबिनेट घूमेगी, फिर लोग तो लोकल मुद्दों ते लियाणगे और पूछणगे और जवाब इन्हां नूं गल तां खत्म होण दो, 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 गल तां खत्म
ਹੋਣ ਦੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਸਤੇਜ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ, ਦੇਖੋ ਜਸਤੇਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਕਾਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? 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 ਇਹ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਲਝਾ ਦੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਲਓ ਜੀ, ਬੋਲਣ ਜੀ, ਬੋਲਣ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 3,10,000 ਵੋਟ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 1,73,000 ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਤਾ ਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਦਾਂਦੇ ਹੋਏ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਟਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਿਰ ਬਿਆਨ, 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆ ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ? ਇਸ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਬੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ 2019 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।